Yesterday we discussed still about this one gaming. So I given small assignment to see the video. Anyone watched that video? Anyone seen that video? Spring video. I think I even shared in the group also. Not shared. Huh? Yeah, I shared in the group also. Okay. Anyway, if you see, it's fine. If you not see, that is not important. But there is a website, there is a tool or something like a gaming environment is called a Blender. Okay, by using that Blender, you can create a gaming. Okay, what we are discussing exactly, the people were mainly working on Python. Okay, ఎక్కడ మెయిన్ గా పైథాన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది మనం చూస్తున్నామండి. సో so next topic, embedded systems. Okay, people are working on embedded systems also. Already yesterday we seen about micro python and circuit python. Okay, and c python is also there. What is this embedded system related python? There is a boards called raspberry pi. Okay, raspberry pi అని ఒక బోర్డు ఉందండి. ఈ బోర్డు మీద కోడ్ రాయాలి అంటే పైథాన్ లో రాయాలి. ఐ మీన్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్, ఎంబెడెడ్ సి లాంగ్వేజ్, but the better way to write a code on this board is a python only. So if you go and read about this one, the name itself they are showing like a raspberry pi. Okay, raspberry pi. So you need to write a code in python language. Okay, anyway, I don't want this. I directly jump into the wiki. Yeah, సో నేను wiki పేజీలోకి వచ్చానండి. దీని మీద కోడ్ రాయాలంటే I will directly search for a python. Okay, python. See how many languages we can write. So yesterday we discussed it, right? Micro python and circuit python. So by using these two these two languages or these two libraries, okay, you can write a python on a embedded systems also, like boards, any kind of board, even Arduino also you can write, or this one, and BeagleBone is also there. So those are like a different kind of boards. If you are interested to go for, if you are ECE background, you are interested to go for electronic side, but you want to go on Python only, then yes, definitely you can select a Python and you can go for embedded systems. Okay, next, internet of things. So same like here also. So whenever you want to go for internet of things or IoT, we call it as IoT. So if you want to automate your home appliances, or you want to connect your home appliances from anywhere of this world, yes, you can use it. Okay, next, database connection. Database is a different part. Okay, database అనేది ఒక డిఫరెంట్ పార్ట్ అండి. అలా ఈ పైథాన్ సంబంధించింది కాదు. బట్ స్టిల్ వై we are using database connection means, whenever you want to connect a database with the actual logic. Okay, మీకు ఏదైనా separate logic ఉంది, if you want to connect, yes, you can always connect with the database. Okay, next, for using the database we can use the libraries called PyMySQL. Okay, PyMySQL is the one library, or Py. Okay, this is for connecting MySQL. Okay, what is this MySQL? This and all we will discuss anyway, but as present you remember MySQL is a one kind of a database. Okay, Oracle is a one kind of a database. Indirectly you can remember like these are separate separate databases we are using to connect with these particular databases with Python. Okay, next, mobile development. Okay, sir, I am interested to development, I am interested to develop one app. Okay, any kind of mobile app. So I want to go for mobile app. Is there any way to write a Python code? Yes, by using Kiwi library. Okay, by using Kiwi library you can create a mobile apps also. ఓకే, మీరు కావాలి అని అనుకుంటే మొబైల్ యాప్స్ కూడా దీని నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి. నెక్స్ట్, డేటా సైన్స్.
you can create a data science things also, whatever you want to connect or wherever you want to connect. Yes, you can connect with the data science, or indirectly whenever you want to deal with data. Yes, you can use libraries like NumPy and Pandas. Okay, here I will write one more like NumPy, Pandas, and scikit-learn. Okay, these are the libraries we can use to what deal with the data. Okay, data science అన్నది like one of the branch from different kind of data. సో మీరేంటి అని అంటే ఇక్కడ డేటాతోని ఏదైనా డీల్ చేయాలి. ఓకే, మీ దగ్గర ఆల్రెడీ కస్టమర్స్ డేటా ఉంది, లేదా ఎంప్లాయీ డేటా ఉంది, ఆ ఎంప్లాయీ డేటా నుంచి పర్టికులర్ డేటా మాత్రమే కావాలి. ఓకే, సపోజ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్టెల్ వాళ్ళకి బ్యాంక్ వాళ్ళు డేటా అడిగారు. ఓకే, ఎయిర్టెల్ వాళ్ళకి, ఎయిర్టెల్ ఈజ్ అ మొబైల్ లైక్ టెలికాం ప్రాజెక్ట్. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బ్యాంక్ వాళ్ళు, ఏ బ్యాంక్ అయినా తీసుకోండి, మాకు ఇలా కస్టమర్ నెంబర్ కావాలి అని అడిగారు అనుకోండి. సో దే విల్ నాట్ గివ్ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళు మీ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు. ఏదైతే బ్యాంక్ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారో, ఓకే, విచ్ బ్యాంక్ ఈస్ రిక్వెస్టింగ్, లైక్ అడ్రస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఫోన్ నంబర్ విత్ ఫస్ట్ నేమ్, ఆర్ ఫోన్ నంబర్ విత్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్, or phone number, address and last name, something like if they are asking some particular requirement, they can give only that particular information by filtering the data. Okay, how you can filter data by using this one? You can simply use with the Pandas libraries. Okay, NumPy libraries, scikit-learns. Okay, these libraries you can use and you can uh, do the particular requirement. Next, so end customers, okay, end customer will not see the data, they want to see the graphs. Okay, మీరు ఏదైనా విజువలైజేషన్ చేయాలి, లేదు మీ దగ్గర డేటా ఉంది. సో సపోజ్ లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎక్సెల్ షీట్ టు ద like CM or MLA or PM, okay, they will not understand what is this Excel, okay, or who are highest rank or who are lowest rank, who scored more than 90 percentage. These and all they will not understand directly. So you need to make a graph, okay, you need to make a graph or you need to make a plot, so that by seeing plot itself they can understand, okay, this many guys in 90% above, this many guys 80% above, so this many guys failed. So these and all statistics, okay, you can give easily with the plots. Okay, it will not be easy with the data. మీరు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఇచ్చి ఇందులోనే అన్ని ఉన్నాయి చూసుకోండి అని అంటే ఇట్ విల్ బి టఫ్. ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ప్లాట్, ఓకే, మేబీ అది బార్ గ్రాఫే కావచ్చు, పై చార్టే కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఓకే, మేబీ వయలిన్ చార్టే కావచ్చు, స్కాటర్డ్ ప్లాటే కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. దే కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ బై సీయింగ్ ప్లాట్స్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దే, వీ కెన్ ఆల్సో ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ బై సీయింగ్ ప్లాట్స్. ఓకే, ప్లాట్స్ చూసాము అంటే వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. Okay, so if you want to go for visualization side, okay, visualization side, then you can use a data visualization libraries like a matplotlib, seaborn, plotly, dash ఇలాంటివి వాడచ్చు. So apart from this, okay, apart from this you can use a, ఓకే, ఇవన్నీ పైథాన్ నుంచి వచ్చిన లైబ్రరీస్ అండి. ఒకవేళ సీరియస్గా నేను లైక్ విజువలైజేషన్ సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఐ విల్ నాట్ సజెస్ట్ విత్ దీస్ లైబ్రరీస్. ఓకే, ఐ విల్ సజెస్ట్ విత్ ట్యాబ్లూ ఆర్ పవర్ బిఐ. ఓకే, పవర్ బిఐ అంటే ట్యాబ్లూ అని రెండు ఉన్నాయండి, లైక్ టూల్స్. ఓకే, టూల్స్ ఉన్నాయి, ఆ టూల్స్ని మీరు వాడేసుకుంటే యూ కెన్ డెవలప్ మోర్ ఈజీ వే టు గివ్ అ ప్లాట్స్. ఓకే, ప్లాట్స్ ఆర్ గ్రాఫ్స్ మీరు ఏదైనా అనుకున్నారు. సో నెక్స్ట్, whenever you want to create a desktop based applications, మీరు డెస్క్టాప్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. సో సపోజ్ నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నా క్యాల్కులేటర్. ఓకే, ఇది డెస్క్టాప్ బేస్డ్ యాప్ అండి. సో నేను ఇలాంటి ఒక యాప్ చేయాలనుకున్నాను. సో దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ యాప్. సో ఎప్పుడైతే నేను 4 ones okay, star 4 ones, so what is output? 1 2 3 4 3 2 1. okay, so this is the output. okay, ఇది అవుట్పుట్ అండి. సో మనకు క్యాల్కులేటర్ అనే స్మాల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశారు. ఎప్పుడైతే నేను బటన్స్ ప్రెస్ చేస్తానో అప్పుడు దాని కరస్పాండింగ్ రిజల్ట్ అన్నది వస్తుంది. సో ఇలాంటి డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ స్మాల్ అప్లికేషన్.
So whenever you want to create a bigger applications, okay, bigger application like a tally application కానివ్వండి, ఏదైనా IDEs కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా జనరల్ పర్పస్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానివ్వండి. సో ఎలాంటి డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ మీరు క్రియేట్ చేయాలన్నా ఇంతకుముందు జావా నుంచి క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు, బట్ నౌ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ పైథాన్. ఓకే, దాంట్లో కూడా ఏ లైబ్రరీస్ వాడితే మనము డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే మెయిన్గా, ఓకే, మెయిన్గా పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ Qt. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ Qt library. You can use a Qt library. By using Qt library, whatever uh, like application you want to create, that application you can create. Okay, I will show you like a Qt based applications. Okay, అలా ఉన్నాయండి, బట్ ఐ విల్ షో యూ ఫ్యూ. ఓకే, Qt ఈజ్ ఆల్సో డెవలప్డ్ బై సి++. నుంచి కూడా మీరు సేమ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చండి. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వెబ్ రిలేటెడ్ బ్రౌజర్స్. ఓకే, వెబ్ బ్రౌజర్స్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి, క్రోమ్ లాంటి ఒక బ్రౌజర్ నేను క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్ అంటే ఎస్, Qt నుంచి మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ డౌన్లోడింగ్ టూల్స్. ఓకే, టోరెంట్ టూల్స్ అని ఉంటాయండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఇట్స్ ఫైన్, ఇఫ్ నాట్ అవేర్ డోంట్ వరీ. దీస్ ఆర్ లైక్ a torrent related clients. So those kind of clients also you can create. సో సింపుల్ అండి, ఏంటి అంటే డౌన్లోడ్ లింక్ క్లిక్ చేయగానే ఆ డౌన్లోడ్ లింక్ వెళ్ళి ఈ టోరెంట్ క్లయింట్లో కూర్చుంటుంది. సో ఫ్రమ్ దేర్ అన్వర్డ్స్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దేర్ వెబ్సైట్. ఓకే, వాళ్ళ వెబ్సైట్ నుంచి డేటాని ఫెచ్ చేసి మనకు కంప్లీట్ కాగానే కంప్లీట్ అయింది అని చూపిస్తుంది. దానికి క్లయింట్స్ ఎందుకు వాడాలి, దట్టు టోరెంట్ క్లయింట్స్ ఎందుకు వాడాలి, డైరెక్ట్గా వాడరాదా అని అంటే ఎస్ అండి, డైరెక్ట్గా మీరు వాడచ్చు, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ వెన్ పవర్ ఇంటరప్టెడ్, ఓకే, పవర్ పోయింది అని అనుకోండి, యువర్ డౌన్లోడ్ కెపాసిటీ విల్ ఆల్సో గో. ఓకే, ఆర్ ఇట్ విల్ ఇంటరప్ట్. సో నెక్స్ట్ టైం వెన్ పవర్ కేమ్ అండ్ యూ వాంట్ టు రన్, మేబీ ఇట్ విల్ రన్ ఆర్ మే నాట్. ఓకే, అది రన్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు, బట్ టోరెంట్ క్లయింట్స్లో అలా ఉండదండి. టోరెంట్ క్లయింట్స్లో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే యూ కెన్ పాజ్ ఆల్సో. ఓకే, whenever you want you can pause also. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూస్తే నా దాంట్లో ఒక యాప్ ఉందండి, BitTorrent అనే ఒక యాప్ ఉంది. సో BitTorrent యాప్ డెవలప్డ్ ఆన్ పైథాన్. ఓకే, టోరెంట్ యాప్ డెవలప్డ్ ఆన్ పైథాన్. ఎనీవే ఐ విల్ షో యూ. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను కొన్ని మామూలుగా వీడియోస్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా. సో దాంట్లో నాకు చాలా ఉన్నాయి. సో కొన్ని పాజ్లో ఉన్నాయి, కొన్ని కనెక్టింగ్లో ఉన్నాయి, కొన్ని డౌన్లోడింగ్లో ఉన్నాయి. సో ఇలా వీ కెన్ సీ. ఓకే, వీ కెన్ పుట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డౌన్లోడ్స్. అదే మీరు మీ సిస్టంలో పెట్టారనుకోండి మామూలుగా డౌన్లోడ్ డైరెక్ట్గా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ కెపాసిటీ ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్ సమ్ టైమ్. వన్స్ పవర్ గోస్ మే ఇట్ విల్ ఫెయిల్. ఓకే, నేను ఇలా చెప్పట్లేదు కదా కన్ఫర్మ్ ఫెయిల్ అయిద్దని, మేబీ ఫెయిల్ కావచ్చు, ఫెయిల్ కాకుండా కూడా ఉండొచ్చు. ఫెయిల్ కాకపోతే మీ అదృష్టం, ఫెయిల్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసిన డేటా మొత్తం పోతుంది, మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేయాల్సిందే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్లయింట్స్, ఓకే, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్లయింట్స్, ఎస్ యూ కెన్ డెవలప్ by using Qt. Okay, so BitTorrent written in which language? Okay, yeah, these all are I searched already. So చూడండి, సో పైథాన్ అండ్ C++లో వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, అండ్ ఎస్టర్డే ఐ నాట్ షోన్ రైట్, బ్లెండర్ ఐ థింక్ ఐ షోన్. సో ఒకవేళ మీరు చూసి ఉంటే ఇట్స్ ఫైన్, బ్లెండర్ వీకే. ఓకే, సో Blender Foundation C. This is like a Python based. సో ఎక్కడ క్రియేట్ చేశారంటే C++ కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, నేను ఇలా చెప్పట్లేదు కదా ఇవి లేవు అని. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది UI అప్లికేషన్ Qt రావాలి, క్లియర్గా రావాలి అనుకుంటే యూ నీడ్ టు గో ఫర్ C++లో GUI వచ్చినంత బాగా ఇంకా వేరే లాంగ్వేజెస్లో రాదండి. సో బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఫైన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ బ్యాక్. Okay, FTP softwares. Whenever you want to create FTP related softwares, yes, you can create that software also. If you know FileZilla, it's fine. If not, FileZilla. So this is the software used to transfer the files. Okay, from like your hosted network to your system. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ఫైల్ ఉంది, దీన్ని నా హోస్ట్కి కనెక్ట్ చేయాలనుకున్నా. ఎస్, వీ కెన్ కనెక్ట్ విత్ హోస్ట్ నెట్వర్క్ అండ్ యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఫైల్ వెరీ ఈజీలీ. సో మీరు ఓపెన్ చేసి దాంట్లోకి డౌన్లోడ్ చేసి వేయాల్సిన పని లేదు. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ డైరెక్ట్లీ లైక్ దిస్.
ఓకే, డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు, అప్లోడ్ కూడా చేయొచ్చు అండి. ఇక్కడ మీ హోస్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలి, యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి, పాస్వర్డ్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి క్విక్ కనెక్ట్ కొట్టగానే కనెక్ట్ అవుతుంది. ఏదైతే కనెక్ట్ అయిందో దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీకు రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది. ఇది మన లోకల్ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, వన్స్ ఆఫ్టర్ అవర్ సెషన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, సో దట్ టైమ్ ఐ విల్ షో యూ, నాట్ దిస్ టైమ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో బట్ ఇలాంటి టూల్ ఏదైనా మీరు డిజైన్ చేయాలి అని అనుకుంటే చేయొచ్చండి. నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ క్లయింట్స్, మీరు ఏదైనా ఈమెయిల్ రిలేటెడ్ క్లయింట్స్ చేయాలి అనుకుంటే చేయొచ్చు. వివోఐపి, వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ రిలేటెడ్ ఏదైనా అప్లికేషన్ చేయాలి అనుకుంటే ఎస్ యూ కెన్ క్రియేట్. నెక్స్ట్ ట్విట్టర్ క్లయింట్స్. నెక్స్ట్ ఇంక చాలా ఉన్నాయండి ఇలాగా. ఇమేజ్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి, ఎడిటర్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, గ్రాఫిక్ టూల్స్ ఉన్నాయి, ఆడియో మ్యూజిక్ ప్లేయర్స్. ఓకే, మీరు ఒకవేళ వినుంటే ఇట్స్ ఫైన్, వినకపోతే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. లైక్ విఎల్సి ప్లేయర్ లాంటి అప్లికేషన్ కానీ, ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ కానీ, కేఎంపి ప్లేయర్ కానీ, ఇలాంటి ప్లేయర్స్ ఏదైనా మీ ఓన్గా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఆప్షన్ ఇస్ దర్. సో yeah, coming back to our base one. ఓకే, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ ఏదైనా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ లైబ్రరీస్. ఓకే, క్యూటీ అండ్ కివీ కూడా ఉంటుందండి. కివీ స్పెషల్లీ యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ మొబైల్ డెవలప్మెంట్. మొబైల్లో నేను ఒక యాప్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నా సార్ పైథాన్తో అంటే ఎస్ అండి, మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ నెట్వర్కింగ్ సైడ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ నెట్వర్కింగ్ సైడ్, ఎస్ libraries are available, you can do the python networking also. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆటోమేషన్ సైడ్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఉంది, డేటా కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి మామూలుగా ఆటోమేషన్ టూల్స్ అనేవి వాడతారు. అలాంటి టూల్స్లలో సెలీనియం చాలా ఫేమస్ అండి. సో ఇఫ్ యూ నో ఇట్స్ ఫైన్, ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో డోంట్ వరీ, ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ టూల్. సో ఇక్కడ సెలీనియం మెయిన్గా వెబ్తో ఇంటరాక్ట్ కావడానికి వాడతారండి. ఓకే, సెలీనియం మెయిన్లీ we will use for interact with the web. Okay, so if data is there or you want to change your data continuously, okay, change your data continuously in the web platform. Okay, మీ వెబ్ ప్లాట్ఫామ్లో మీ డేటా అన్నది మారుస్తూ ఉండాలి. సో for that you can automate your things. Okay, your things with Selenium. Suppose అండి నేను సింపుల్గా చెప్తాను, మార్నింగ్ 10 o'clock ఎవ్రీ డే టికెట్ బుక్ చేయాలి. ఓకే, ఎవ్రీ డే టికెట్ బుక్ చేయాలి. సో ఇట్ విల్ వర్క్స్ ఫర్ లైక్ ఐఆర్సిటీసీని అనుకుందాము. సో ఐఆర్సిటీసీలో ఎలా ఉంటుందండి, ఫస్ట్ లాగిన్ చేయాలి, లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఏ ట్రైన్ నెంబర్ ఇవ్వాలి, ట్రైన్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత ట్రైన్ హైలైట్ అవుతుంది, మీకు ఏ సీట్స్ కావాలో బుక్ చేయాలి, ఏ సీట్స్ బుక్ చేసిన తర్వాత మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, అంటే ఎవరైతే ట్రావెల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత సబ్మిట్, తర్వాత మనీ ఎంటర్ చేయాలి. మనీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ గివ్ ఓటీపీ సక్సెస్ అయింది అని అంటే ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ గోస్ అండ్ బుక్ ద టికెట్. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ ఒక్కరికి ఐ మీన్ ఒక 4-5 మెంబర్స్కి చేయడం ఈజీ అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఆటోమేషన్, ఓకే, మీరు ఒక 10 మందికి చేయాలి, 20 మందికి చేయాలి, ఆల్రెడీ 1 hour టైమే ఉంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ మాన్యువల్లీ దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ అ టైం. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో స్పెషల్గా అలాంటి ప్లేసెస్లో ఎక్కడైతే హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ మీరు తక్కువ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారో అక్కడ ఆటోమేషన్ వాడతామండి. స్పెషల్లీ వెబ్ రిలేటెడ్ సెలీనియం వాడతాము. సో దాట్ బై యూజింగ్ సెలీనియం అండ్ పైథాన్. ఓకే, సెలీనియం అంటే ఇది సపరేట్ కాదండి, సెలీనియం లైబ్రరీ. ఓకే, సెలీనియం సపరేట్ కూడా ఉందండి, జావా నుంచి కూడా సెలీనియం ఉంది. ఓకే, జావా నుంచి కూడా సెలీనియం ఉంది, బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ పైథాన్ సెలీనియం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు సెలీనియం వాడుకుంటే ఏమవుతుంది అని అంటే యూ కెన్ ఆటోమేట్ వెబ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. ఓకే, వెబ్ రిలేటెడ్ ఆర్ వెబ్ బ్రౌజర్ రిలేటెడ్ ఆటోమేషన్ యూ కెన్ డూ విత్ Selenium. Okay, next robot also same, whenever you want to do robot testing, these are all testing related only. సో మీరు రాసిన కోడ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా, మీరు ఇచ్చిన డేటా పర్ఫెక్ట్ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడానికి ఇలాంటి లైబ్రరీస్ ఉన్నాయండి. మీరు ఏ లైబ్రరీ వాడుకోనైనా యూ కెన్ డూ యువర్ వర్క్. సో దీస్ ఆల్ ప్లేసెస్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ పైథాన్, నాట్ ఓన్లీ దీస్. ఓకే, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దీస్ ప్లేసెస్. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రమే అని చెప్పట్లేదు, ఈ ప్లేసెస్ మెయిన్ ప్లేసెస్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ పైథాన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఓకే, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ ఎనీ హ్యాక్టిక్ ఆర్ ఎనీ హార్డ్ ఆర్
why people are using Python in these places, or ఎందుకు ఇంతమంది పైథాన్ వాడుతున్నారు, ఎందుకు నోబడేస్ ఓన్లీ పైథాన్ వాడుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పైథాన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ like a top easy language. It's like a high level language. You need to remember syntax, but it's like a general English syntax. Okay, HTML syntax కంటే ఇంకా పైథాన్ సింటాక్స్ కొంచెం ఈజీ ఉంటుందండి మీరు అర్థం చేసుకుంటే. బట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎందుకు ఈజీ లాంగ్వేజ్ అంటే లైక్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి, ఆ ట్యాగ్స్ మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టేసుకున్నారంటే అయిపోయినట్టే ఇంకా. ఓకే, బట్ పైథాన్లో యూ నీడ్ టు చేంజ్ యువర్ లాజిక్, మీరు మీ ఓన్ లాజిక్ రాయాలి. బట్ స్టిల్ ఓకే, స్టిల్ ఏంటి, ఇట్స్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. మీరు ఇంగ్లీష్లో రాసినట్టే ఉంటుందండి. ప్రింట్ అంటే ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ కండిషన్ రాయాలి అనుకుంటే ఇఫ్ రాయాలి, లేదు కండిషన్ ఇంకొకటి ఉంది అని అనుకుంటే ఎల్స్ రాయాలి. ఓకే, సో లూప్ని రన్ చేయాలి, లూప్ని రన్ చేయాలంటే ఫర్ లూప్ ఆర్ వైల్ లూప్. ఓకే, ఇలా మీరు మోస్ట్లీ లైక్ ఇంగ్లీష్ బేస్డ్ సింటాక్స్ చూస్తారు. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ పైథాన్ ఈజ్ ఈజీ. Okay, people are why moving to Python because they don't understand the complex syntax of C++. Okay, C++ కాంప్లెక్స్ సింటాక్స్ కానీ, జావా కాంప్లెక్స్ సింటాక్స్ కానీ, లేకపోతే వాటి డేటా టైప్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కానీ, ఇవన్నీ కొంచెం హార్డ్ ఉంటాయి. బట్ పైథాన్లో మీరు డేటా టైప్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. ఓకే, పైథాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ చెక్స్ ఫర్ ద డేటా టైప్స్. ఓకే, అండ్ you need not to clear the what released variables. ఓకే, మీరు స్పెషల్గా వెళ్ళి డిలీట్ చేయాల్సిన పని లేదండి. వేరియబుల్స్ ఏవైతే వాడట్లేదు పైథాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ చెక్స్ అండ్ ఇట్ విల్ డిలీట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్. కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఓకే, మోస్ట్లీ సి అండ్ C++ ఐ థింక్ ఫ్రీ, బట్ జావా రీసెంట్లీ ఐ హియర్డ్ లైక్ ఇట్స్ అ పెయిడ్ వర్షన్. ఓకే, లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏదో పెయిడ్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ పైథాన్ ఏంటంటే పైథాన్ మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ అప్డేట్స్ యూ వాంట్ టు డూ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెల్ ఇట్, ఓకే, మీరు ఒక మంచి అప్లికేషన్ డిజైన్ చేశారు. ఓకే, ఒక మంచి వెబ్ బ్రౌజర్ ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ క్రియేట్ చేశారు, లైక్ క్రోమ్ లాంటిది, ఇంకొకటి ఏదో మీ పేరుతోని క్రియేట్ చేశారు. అలాంటి బ్రౌజర్స్ మీరు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు దాన్ని ఫ్రీగా ఇవ్వదలుచుకోలేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెల్ ఇట్, ఎస్ యూ కెన్ సెల్ ఇట్. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ, ఓకే, మీరు ఫ్రీగా ఇద్దాం అనుకున్నారు, ఎస్ ఓకే, ఫ్రీగా అయినా ఇవ్వచ్చండి. సో పైథాన్ విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ ఫర్ దిస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, మీరు పైథాన్ లాంగ్వేజ్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎంత వాడుకుంటానంటే అంత వాడుకోవచ్చు. ఓకే, so whenever you want to download you can download it free. Whatever changes you want to do you can do it free. Okay, మీరు ఏ చేంజెస్ చేసినా ఎవరు అడిగే వాళ్ళు ఉండరు. whenever you want to give for public, ఓకే, మీరు పబ్లిక్ ఇచ్చేటప్పుడు ఐదర్ ఫ్రీగా అయినా ఇవ్వచ్చు, పెయిడ్ అయినా ఇవ్వచ్చు అండి. దీన్ని ఓపెన్ సోర్స్ కాన్సెప్ట్ అని అంటాం. ఓకే, వాట్ వి కాల్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాల్డ్ ఓపెన్ సోర్స్. సో ఎనీవే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రీ. ఓకే, ఇది ఉంది కాబట్టి కొంతమంది వాడడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఫ్రీ కాదు. ఓకే, కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఫ్రీ ఉండవు అనమాట. సో పబ్లిక్ వాడుకోవడానికి ఉండదు. అంతెందుకంటే మీకు తెలిసిన సింపుల్ది చెప్తున్నా. ఐ మీన్ ఇట్స్ ఈజ్ నాట్ అ లాంగ్వేజ్, ఐఎమ్ టెలింగ్ అ టూల్ విచ్ ఈజ్ ఈజీ. ఎంఎస్ ఆఫీస్. ఓకే, ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఉందండి, ఇట్స్ నాట్ అ ఫ్రీ. మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని నేను ఇష్టం ఉన్నట్టు వాడుకుంటా అంటే దే విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. యూ నీడ్ టు పే ఫర్ దెమ్, యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఆర్ key at least you need to download and you can install that key so that it will works. సో ఇయర్కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అలాగే విండోస్ కూడా తీసుకోండి, విండోస్కి కూడా మీకు ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఓకే, విండోస్ లైసెన్స్ కాస్ట్, విండోస్ ఓఎస్ అండి, మరి విండోస్ అంటే ఇంకేందనుకున్నారు. సో ఇక్కడ చాలా తక్కువ చూపిస్తున్నాడు, యాక్చువల్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ వీటిలలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి 3000 ఉంది. 11 Pro ఒకవేళ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, 11 Pro ఇక్కడ కూడా 8000 అలా ఉంది మినిమం. ఇవి మేబీ ప్రాపర్ కాకపోయి ఉండొచ్చు, బట్ దే విల్ నాట్ గివ్ దిస్ మచ్ లెస్ కాస్ట్. 300-400 ఏమి ఉండదండి. సో 3000-4000 మినిమం. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే పెయిడ్. ఓకే, పెయిడ్. సో ఇలా కాకుండా పైథాన్ అనేది మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రీగా వాడేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ యాక్షన్ యూ వాంట్ టు డూ యూ డూ ఇట్ ఫ్రీలీ. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సెల్ ఇట్, సార్ నేను ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా కదా, నేను సెల్ చేసేటప్పుడు పైసలు కట్టాలంటే
అవసరం లేదండి, మీరేం కట్టాల్సిన పని లేదు. యూ కెన్ సెల్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ యూ వాంట్. ఓకే, ఒక మంచి యాప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నేను దీన్ని ఒక 5 lakhs అమ్ముదాం అనుకుంటున్నాను, నో వన్ విల్ ఆస్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఊప్స్ అని అంటాం కదండి, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ దీంట్లో కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, దే ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ C++ అండ్ దెన్ జావా, దెన్ పైథాన్. ఓకే, కాదండి, సో పైథాన్లో 1991, I think yesterday I not shown you, Python is started in 1991. Python wiki. Okay, సో ఎప్పుడు వచ్చిందండి, 1991. ఓకే, నౌ వీ విల్ గో ఫర్ జావా. ఓకే, ప్యారల్గా జావా కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. జావా, I mean I need a wiki but still okay, it's not coming, so better Java wiki. సో జావా డెవలప్డ్ ఇన్ 1995. జావా కంటే ముందు నుంచే పైథాన్ ఉందండి. ఓకే, సో ఎందుకు జావా అంత ఫేమస్ అయింది అంటే స్పెషల్లీ ఫర్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అంటే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ మీద వర్క్ చేసింది కాబట్టి జావా అంత ఫేమస్ అయింది. ఓకే, బట్ పైథాన్ వర్క్డ్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లైబ్రరీస్. ఎప్పటి నుంచో అది దాని మీద వర్క్ చేస్తుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ పీపుల్ ఆర్ నౌ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. అందుకోసమని ఇప్పుడు పైథాన్ ఫేమస్ అవుతుంది. ఐ మీన్ నేను ఇలా చెప్పట్లేదు కదా జావా పోయింది అని. ఓకే, the top 5 languages in first day itself I give an introduction, right? TOB index. Okay, TOB index. Yeah, website may having some issue but it's fine. ఓకే, మీరు కొంచెం సేపు ఆగి దీన్ని ఒకసారి చూడండి. టిఓబి ఇండెక్స్లో విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ర్యాంకింగ్ అనేది మీకు మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, ఇందులోనే చూడాలని రూల్ ఏం లేదండి, మీరు మామూలుగా సెర్చ్ చేసినా కూడా దొరుకుతుంది. సో ఓకే, I don't think so their website is fully down. చూడండి. సో జావా సమ్ టైమ్, ఓకే సమ్ టైంలో ఎప్పుడు ఉందండి, జావా టాప్లో ఉంది, తర్వాత సి, తర్వాత పైథాన్. ఓకే, అదే మీరు ఇది ఎప్పుడంటే 2020 అండి. ఓకే, 2020లో ర్యాంక్. 2024 చూడాలి మనం యాక్చువల్లీ. సో ఇది మోస్ట్లీ లైక్ రీసెంట్ వన్. ఓకే, 2022 ఇది కూడా అప్పుడే, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో 2022లో ఏది ఉందండి టాప్లో, పైథాన్ ఉంది. ఓకే, పైథాన్ టాప్లో ఉంది. చూడండి జావా గ్రేడ్ అన్నది తగ్గింది. ఓకే, 3 ఉండే 4కి వెళ్ళి. సో ఇలా మీకు ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ టాప్ 5లో ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా బెటర్ ఏనండి, నేను ఇలా చెప్పట్లేదు కదా. సో ఓన్లీ పైథాన్ ఇస్ ద బెటర్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఐఎమ్ టెలింగ్ ఈచ్ లాంగ్వేజ్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ క్యాపబిలిటీస్. ప్రతి లాంగ్వేజ్కి దాని క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఇంకా కొత్త లాంగ్వేజ్ వస్తున్నాయి, డూ లాంగ్వేజ్, గో లాంగ్వేజ్, ఆర్ లాంగ్వేజ్, ఇలా చాలా వస్తున్నాయి. సో యూ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్. ఓకే, ఇది పైథాన్ మీకు ఫుల్లీ వచ్చింది అని మీకు అనిపించినప్పుడు యూ నీడ్ టు లెర్న్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ అ గో లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఆర్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఆర్ కానీ గో కానీ నేర్చుకోండి తర్వాత, నాట్ నో. ఓకే, మీకు పైథాన్ ఫుల్లీ వచ్చు అని అనుకున్నప్పుడు. ఓకే, గోయింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ టాపిక్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ పైథాన్లో ఉన్నాయండి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ ఆల్సో పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ పైథాన్. Okay, what is this object oriented concepts all? Yesterday we discussed a little. Okay, but whenever the topic comes we will discuss more. And GUI support ఉంది ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు. సో ఒకవేళ GUI సపోర్ట్ ఉంది అని అనుకోండి, యూ కెన్ డెవలప్ ఫ్యూ అప్లికేషన్స్ వెరీ క్విక్లీ. ఓకే, ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఏదైతే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ మీరు క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారో అలాంటి అప్లికేషన్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ వెరీ క్విక్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు,
like by reading itself you can understand the language, then that is called high level language. మీరు ఎప్పుడైతే చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుందో అప్పుడు ఆ లాంగ్వేజ్ని సింపుల్గా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చండి. నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్సిబుల్ ఫీచర్స్. ఒకవేళ మీరు సి లాంగ్వేజ్ని కానీ C++ లాంగ్వేజ్ లాంటి ఆప్షన్స్ని మీరు వాడేసుకోవాలి, ఓకే, డీప్ ఆఫ్ C++ కాన్సెప్ట్స్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఎస్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఫీచర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్? So whenever you want to write a code for very small devices to very high devices or very big devices, yes, you can write the code for very big devices also. Like a very small applications ante like a digital watch undandi, okay, smart watch antunnam kada, smart watch code రాయాలనుకుంటున్నారు. సో దాంట్లో మీరు ఓఎస్ వేయడానికే ఒక 10 MB 20 MB 30 MB తీసుకున్నారనుకోండి, ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. అదే మీ ఓఎస్కే 5 GB 10 GB పడుతుంది అనుకోండి, ఓకే, మీరు ఎంత మెమరీ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి? సో ఇట్ విల్ బి లాస్. సో యూ నీడ్ టు కంప్రెస్ యువర్ ఓఎస్ ఆర్ యూ నీడ్ టు కంప్రెస్ యువర్ ఆప్షన్స్ టు దట్ లెవెల్, లైక్ ఇన్ ఎంబీస్ ఇట్ షుడ్ కమ్, ఓకే, అది ఎందులోకి రావాలి? ఎంబీస్లలోకి రావాలి. అప్పుడైతేనే యూ కెన్ రైట్ ద ఎఫిషియంట్ కోడ్. సో అలాంటి చిన్న డివైజెస్కి కోడ్ పైథాన్ నుంచి రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ అలాగే సర్వర్స్, ఓకే, యూనిక్ సర్వర్స్ కావచ్చు, డేటా వేర్ హౌసెస్ కావచ్చు. సో ఇలాంటి వాటికి కూడా మీరు పైథాన్ నుంచి కోడ్ రాయొచ్చు. సో దట్స్ వాట్ పోర్టబుల్ మీన్స్. ఎక్కడ మీరు ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలి అని అనుకుంటారో అక్కడ యూ కెన్ రైట్ ఎ కోడ్ వెరీ ఈజీలీ. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్. ఓకే, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే ఎక్స్టెన్సిబుల్ ఫీచర్తో పాటు మీరు ఒకవేళ సిని కానీ C++ని కానీ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అని అనుకున్నారు, ఎస్ యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అంటే మీరు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, ఓకే, సో మనకు ప్రతి లాంగ్వేజ్కి ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంటుంది అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్లో. ఆ ఇంటర్ప్రిటర్ రన్ అవుతుంది. ఇంటర్ప్రిటర్ రన్ అయిన తర్వాత మీ కోడ్ కన్వర్ట్ అవ్వడము, కన్వర్ట్ అయిన కోడ్ మెషిన్ లెవెల్కి వెళ్ళడము, వచ్చిన రిజల్ట్ మళ్ళీ కన్వర్ట్ అయ్యి హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్గా మనకు చూపెట్టడం జరుగుతుంది. సో అలాగే ఇక్కడ పైథాన్లో కూడా ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంటుంది. సో ఇంటర్ప్రిటర్ విల్ డూ దట్ ఫర్ యూ. ఓకే, మీరేం స్పెషల్గా కోడ్ రాయాల్సిన పని లేదు, ఇట్ విల్ గివ్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటెడ్ నుంచి వచ్చిన కోడ్ ఏమని ఉంటుంది అంటే కంపైల్డ్ కోడ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, కంపైల్డ్ కోడ్ అని ఉంటుంది. దానికే నిన్న మనం ఎక్స్టెన్షన్ చూసాము, .py/c, పైథాన్ కంపైల్డ్ ఫైల్. ఓకే, నెక్స్ట్ లార్జ్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ. We already checked this one also, like a pypy.org. pypy.org. Yeah, this is a website. Already we discussed this. సో ఇక్కడ మీకు ఏ లైబ్రరీ కావాలన్నా దొరికిపోతుందండి. దిస్ ఈజ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్. ఓకే, ఇప్పటివరకు ఎన్ని లైబ్రరీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి? 5,44,000 లైబ్రరీస్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. మీరు కూడా మీ ఓన్ లైబ్రరీ రాసి ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయొచ్చండి. యూ నీడ్ టు రిజిస్టర్ అండ్ లాగిన్, యూ నీడ్ టు అప్లోడ్ యువర్ లైబ్రరీ. సో ఇన్ఫర్మేషన్ రాసి అది ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది, మీకు ఎంతవరకు యూజ్ అయింది, ఒకవేళ దాన్ని సీరియస్గా పబ్లిక్కి రిలీజ్ చేయొచ్చా అనేది మీ వాళ్ళతో, ఐ మీన్ మీ కంపెనీతో మాట్లాడుకొని అప్పుడు మాత్రమే రిలీజ్ చేయాలండి. యూ కాంట్ రిలీజ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్రీలాన్సర్, ఎస్ యూ కెన్ రిలీజ్. ఓకే సార్, నేను ఏదైనా రాసి రిలీజ్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్ అండి, మీరు ఏదైనా రాసి రిలీజ్ చేయొచ్చు. బట్ పీపుల్ విల్ సీ యువర్ లైబ్రరీ. ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్, ఓకే. ఇఫ్ దే ఫీల్ టఫ్ ఆర్ నాట్ యూజ్ఫుల్, దే విల్ నాట్ యూజ్ ఇట్. సో మీరు అప్లోడ్ చేసి కూడా యూజ్ ఉండదు. అందుకోసమైనా యూ నీడ్ టు రైట్ వన్ స్పెసిఫిక్ వే. ఓకే, ఇది ఎందుకు వాడతాము, ఎక్కడ వాడతాము, ఎంత యూజ్ ఉంది అన్నది మీరు పర్ఫెక్ట్గా రాయగలిగితే పీపుల్ విల్ యూజ్ దట్. నెక్స్ట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్, డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్? సో డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అని అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజెస్, ఓకే, లైక్ సి కావచ్చు, C++ కావచ్చు, జావా కావచ్చు, యూ నీడ్ టు రైట్ ద డేటా టైప్. ఓకే, అది సీనా, C++, జావానా? ఓకే, ఐ విల్ షో యూ సమ్వేర్ హియర్. సిలో చాలా డేటా టైప్స్ ఉంటాయండి, సైన్డ్ ఇంట్, అన్సైన్డ్ ఇంట్. ఓకే, డేటా టైప్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆ డేటా టైప్స్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఇంటీజర్, క్యారెక్టర్, ఇవైతే బేసిక్ డేటా టైప్స్ అండి. ఇవి కాకుండా మీకు ఏమని ఉంటాయి అని అంటే
షార్ట్ ఇంట్, ఇంట్లోనే షార్ట్ ఇంట్, ఇంట్లోనే సైన్డ్ షార్ట్ ఇంట్, సైన్డ్ అన్సైన్డ్ ఇంట్, ఇంట్ లాంగ్ ఇంట్, లాంగ్ అన్సైన్డ్ లాంగ్ ఇంట్. ఇలా మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని వాడాల్సి వస్తుంది ఈ కీవర్డ్. ఓకే, ఒకవేళ మీరు సి లాంగ్వేజ్ రాస్తున్నట్టయితే మీరు సైన్డ్ క్యారెక్టర్ ఏది, అన్సైన్డ్ క్యారెక్టర్ ఏది, ఇంట్ ఏది, డబుల్ ఏది, లాంగ్ ఏది అని మీరు నెంబర్ని డిసైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈజీ, యూ డోంట్ వరీ. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ కోడ్ యూ నీడ్ టు ట్రై దిస్ ఆల్. బట్ మన దాంట్లో ఇవన్నీ ఇన్ని డేటా టైప్స్ లేవండి. ఓకే, ఇన్ని డేటా టైప్స్ లేవు. మన దాంట్లో ఉన్న బేసిక్ డేటా టైప్స్ ఏంటండి? ఇంట్, స్ట్రింగ్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్, బులియన్. ఓకే, ఇవి బేసిక్ డేటా టైప్స్. దీంట్లో మీకు లాంగ్ ఇంటూ, లాంగ్ ఇంటూ, లాంగ్ డబుల్ ఇంటూ, ఓకే, ఇలాంటివి ఏం లేవండి. ఓకే, సో పైథాన్ విల్ డిసైడ్, ఓకే, పైథాన్ విల్ డిసైడ్ వాట్ ఈస్ దాట్ పర్టికులర్ డేటా టైప్. ఓకే, అసలు మీరు ఇచ్చిన నెంబర్ను బట్టి అది దాన్ని ఎక్కడ మెమొరీలో ఎంత స్పేస్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి అది డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. యూ నీడ్ నాట్ టు వర్రీ అబౌట్ దట్. గాట్ ఇట్ రైట్? ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? యూ కెన్ ఆస్క్. Anyone having any doubt, you can ask. We will proceed further otherwise. Any doubts level one. ఏమండి ఆన్ చేసి పక్కన కూర్చుంటున్నారే అండి? అట్లీస్ట్ లేవు అని కూడా చెప్పట్లా. అర్థమైంది సార్. Anil, we are good actually. At least I am getting the things. Okay. Yeah. But I'm more interested on the GU thing. How if I develop some entered. Yeah, I will show you. Yeah. Suppose I said these all we can see by using projects. Okay. Whenever this concepts is completed, that time we will give a project. But how we can develop the projects, I will show you now. So my previous students developed a few projects that I will show you, and I developed a few projects that also I will show you. Okay, so yeah, inside Python, okay, Android app not required, apps created. Okay, so yeah, this is one of the IDE, okay, integrated development environment for Python. Okay, especially this is for like why I am using this one is that you can compile line by line. Okay, ఈ దాంట్లో మీరు లైన్ బై లైన్ కంపైల్ చేయొచ్చండి. బట్ బెటర్ ఫస్ట్ ఐ విల్ సజెస్ట్ యూ డౌన్లోడ్ IDLE. ఓకే, మీకు ఫస్ట్ డేనే చూపెట్టాను. ఒకవేళ మీరు చేసి చూసి ఉండకపోతే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో గో టు python.org, python.org. ఇక్కడికి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ వెబ్సైట్లోనే టాప్లోనే మీకు డౌన్లోడ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ ఉంది. వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు డౌన్లోడ్ వస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. సో యూ కెన్ ఈజీలీ డౌన్లోడ్. లేదు మీకు స్పెసిఫిక్గా వర్షన్ ఏదైనా కావాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ స్పెసిఫిక్ వర్షన్స్ ఆల్సో. మీకు ఏ వర్షన్ కావాలి అని అనే వర్షన్ కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చండి. Okay, click on download. You can able to download that version very quickly. Okay, after downloading, I said yesterday you need to tick on a path. Okay, ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే నాకు చెప్పండి. ఏంటంటే నా మిషన్లో ఆల్రెడీ పైథాన్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు. వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్టెడ్ ఇన్స్టాలింగ్, ప్లీజ్ పింగ్ మీ సో దట్ ఐ విల్ కనెక్ట్ విత్ యూ. ఆర్ టుమారోస్ క్లాస్ వన్స్ యూ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ ల్యాప్టాప్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో సో దట్ వీ విల్ డౌన్లోడ్ దిస్ వన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్, ఒకవేళ Anaconda, okay, download this one. Okay, this is also free. చెప్పాను కదండి, పైథాన్ ఇట్స్ ఫ్రీ. సో గో టు
బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్, ఓకే, డైరెక్ట్గా బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్కి వెళ్తే మీకు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. వేర్ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్. Okay, here free download. Okay, at the top only they kept option free download. Free download ni click cheyandi. It will ask for your email id and you need to click on agree and click on submit, so that they will send a link to your email id. Okay, so maybe they changed this process. Previously aithe direct ga download chese option unde, but it's fine. Okay, you can directly click give email address, you will get that setup file. సెటప్ ఫైల్ వచ్చిన తర్వాత మీకు చాలా ఈజీ అండి. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి అంతే. సో ఆఫ్టర్ డౌన్లోడింగ్ సెటప్ ఫైల్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. రేపు మార్నింగ్ క్లాస్లో అయినా పర్లేదు, ఎల్లుండి మీరు ఎప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అప్పుడు నాకు చెప్పండి. వీ విల్ ఇన్స్టాల్ టుగెదర్. ఓకే, ఒకసారి సెటప్ అయిపోయింది అంటే తర్వాత మీరు ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. యూ క్యాన్ రైట్ ద కోడ్, బట్ ఫస్ట్ మీరు ల్యాప్టాప్ అరేంజ్ చేసుకొని దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు కాల్ చేయండి. ఓకే, anyway, coming back. So once after downloading Anaconda, okay, Anaconda is a distribution. Okay, Anaconda another okay distribution and like so many softwares will be available, but especially we are going for a Spider. Yeah, till that time I will show you. Yeah, once after opening this Anaconda, you can able to see all the softwares. In that there is a one software is a Spider. Okay, so open అయినట్టుంది. Yeah, okay, this is not required. Yeah, చూడండి. ఓకే, ఇవన్నీ అప్లికేషన్, స్మాల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఆర్ లాంగ్వేజ్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్. పైచామ్ మీ దాంట్లో ఉంటే పైచామ్, ఒకవేళ లేదు నా దాంట్లో పైచామ్ లేదండి. సో పైచామ్ ఇట్స్ లైక్ 2 వర్షన్స్. ఓకే, 3 వర్షన్ ఉంటుంది, పెయిడ్ వర్షన్ ఉంటుంది, బట్ స్పైడర్ ఇస్ ఫుల్లీ ఫ్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ విఎస్ కోడ్ కూడా ఫుల్లీ ఫ్రీ. అండ్ జూపిటర్ నోట్బుక్స్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రీ. జూపిటర్ నోట్బుక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గూగుల్ కొలాబ్ అండ్ డేటాబ్రిక్స్ సేమ్. ఓకే, జూపిటర్ నోట్బుక్ కావచ్చు, లేదు డేటాబ్రిక్స్ కావచ్చు. అజూర్లో డేటాబ్రిక్స్ ఉంటుందండి. అజూర్ అనే కాదు, ఏడబ్ల్యూఎస్లో జీసీపీలో కూడా డేటాబ్రిక్స్ అని ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ స్పెషల్లీ యూజెస్ ఫర్ డేటా ఇంజనీరింగ్ పర్పస్ and data science purpose, and ML machine learning engineers also they can use the Databricks. Sorry, anyway, that is apart. This is equal to your collab. So idini kuda manam chustamandi. This is there in our syllabus. We will go with this one also. Okay, don't worry. So after clicking on launch button, okay, after clicking on launch button you can able to see this kind of window. Okay, this kind of window. So now I am opening or I am going to my projects. Okay, ఏవైతే స్టూడెంట్స్ ప్రీవియస్గా చేశారో అవి ప్లస్ నేను క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ చూద్దాము. ఐ క్రియేటెడ్ వెరీ లెస్ ఓన్లీ, డోంట్ వరీ. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ షో యూ హౌ టు క్రియేట్ అ గేమ్. ఓకే, సో మేబీ యూ విల్ నాట్ లిసన్ ద మ్యూజిక్, but if you able to see the screen, it's fine. So once after clicking you will get a separate window. Okay, so here you need to click. Yeah, this is a game I developed. Okay, like also yeah, hotel management system. I will open this out.
Yeah, this is like a one of the hotel related. So whenever the person came and he want to check in, yes, they can go for check in, like what is his name, what is his address, what is his mobile name, how many days he want to stay, which room number he want to say, that and all details you need to give. Okay, next, whenever you want to check out, you can give which number, okay, room number and check out, that details it will show. Okay, next, see, these all are happening with the I am going home and coming to that particular things. Okay, room information. Okay, room information, like what and all there you can give and submit. Next, ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ గెస్ట్స్. సో ఎంతమంది ఉన్నారు గెస్ట్స్, వాళ్ళ రూమ్ నెంబర్స్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందండి. దిస్ ఈజ్ నాట్ లైక్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ డేటాబేస్కి ఫుల్లీ కనెక్ట్ చేయలేదు, అందుకే మీకు ఇక్కడ క్లియర్ చూపెట్టట్లేదు. సో చెక్ ఇన్లో నేను ఒక పర్సన్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నా. సపోజ్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ అనిల్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ఓకే, ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, ఎంటర్ మొబైల్ నెంబర్ 8897520530. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ మై ఒరిజినల్ నెంబర్, డోంట్ సేవ్ ఇట్. Okay, next, 120 days. Why and 120 days? I will stay only one day. Okay, submit. Okay, submit. Next, I am going back to this one. See, this is not connected with the database, so here it is not showing, but still, see, Anil, that is details. So this is saved in the file. ఓకే, ఇలాగా ఎంతమంది గెస్ట్ ఉన్నారు, మేబీ ఐ ఎంటర్డ్ ప్రీవియస్లీ ఏబిసిపిజిఆర్. సో ఇలాగా మీకు ఎవరైతే ఎంటర్ చేస్తున్నామో, ఆర్ ఐ విల్ ఎంటర్ వన్ మోర్ నేమ్, వెయిట్. సుభాష్ ఈజ్ అ వెరీ ఫేమస్ నేమ్, రైట్, నో డేస్. ఓకే, ఎంటర్ అడ్రస్, హీ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ మంజుమల్. ఓకే, నెక్స్ట్, మొబైల్ నెంబర్. ఓకే, this is not a Subhash number, don't save it. Days, he stayed for 2 days, 3 days. Okay, anyway, 198 room number, submit. Okay, go back to home, information of guests, display. So Subhash 108 room number, we got the information of Subhash. Like this we can show. This is like a very small application, you can make a little more good GUI. Okay, I developed for normal testing purpose, it is working, and I don't have this much skills to sell this to hotels. Okay, నా దగ్గర ఇంత స్కిల్స్ లేవండి దీన్ని తీసుకువెళ్ళి హోటల్ కమ్మే అంత. సో ఐ కెప్ట్ ఇన్ మై సిస్టమ్ ఓన్లీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ అప్లికేషన్. ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. I will show you one more way of hotel management system. Sorry. Yeah, like I will show you school management. Okay,
This is a like one more way of hotel management. Where I missed the file. 0 KB. Oh, yeah. Wait. Yeah. This is a one way of a comparison tool. So something I am writing here. Okay. Here also I am writing something. Okay. Compare. So both data are same. Very small tool. Actually, we need to add more applications to this, but we not added. So ఇలాంటి applications మీరు create చేయొచ్చండి. Okay. And just give me a minute. Otherwise, where I saved and search and Anil, you can install everything app. Just if you remember the file name you enter there, it will directly show. yes. Somewhere I saved, I forgot. But it's not an issue. I will show you. Okay. So this is like a one like my batch this medical related application, like a patient if we went for medical shop, how they will handle. So what is the patient name? Okay. I don't want to give my name. I'm not a patient. Okay. Ramojirao. Okay. So patient phone number. Okay. Doctor name. Okay. Mostly nowadays the people are asking for doctor name. Doctor name is Anil. Okay. And next, whatever medications, I think it is not showing medications. Why export? Actually here it will show like a what and all medications we are using. Okay. And sorry, what and all medications available. You can simply click. Why it is not showing? Paracetamol. I think some file is missing from this one. సో ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది అంటే జనరల్గా ఎన్ని అయితే మెడికేషన్స్ మొత్తం షాప్లో ఉన్నాయి ఆ లిస్ట్. ఓకే. ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ లిస్ట్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ అవుట్పుట్ అన్నది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఎక్స్పోర్ట్ అనగానే మనకు అది పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లోకి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సో దీస్ అప్లికేషన్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ అని టికింటర్. ఓకే. టికింటర్ నుంచి ఫుల్గా డెవలప్ చేసామండి దీన్ని. ఓకే. మేబీ సమ్ ఫైల్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఆర్ సమ్ డేటా ఇస్ మిస్సింగ్. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందన్నమాట ఇలా. సో కంప్లీట్ we will show at what time he asked, what time the result is fetched. ఓకే. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము మన దగ్గర ఉంటుంది. లేటెస్ట్ దాంట్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ వచ్చిందండి. ఏంటి అంటే డాక్టర్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది అనమాట. సో లేటెస్ట్ దాంట్లో వచ్చింది, బట్ వీ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్. మనం ఏం అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. బట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ థింగ్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్. సో ఇలాగా మీ ఓన్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు దాన్ని సేల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్. మీకు కావాలి అనుకుంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ కూడా చేయొచ్చండి. So, and if you want these kind of small applications, okay, there is my blog already, Anil Durgam blog.
మీకు ఆల్రెడీ పైథాన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ ఐ విల్ షేర్ యూ డే బై డే, ఏ రోజు ఆ రోజు నేను షేర్ చేస్తాను. ఒకవేళ ఏదైనా మిస్ అయింది మీకు అనుకుంటే యూ విల్ గెట్ హియర్. ఓకే, మీకు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు చెప్పిన కార్ గేమ్ కానీ లేకపోతే స్నేక్ గేమ్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ నేను స్నేక్ గేమ్ కూడా క్రియేట్ చేశాను ఇంట్రెస్ట్ ప్యాషన్తో, బట్ నాట్ సోల్డ్. సో క్యాల్కులేటర్ అప్లికేషన్ ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేశానండి. సో ఐ విల్ షో యూ దీస్ అండ్ ఆల్ టుమారో. టిల్ హియర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకే, సింపుల్ క్యాల్కులేటర్ ఇక్కడ కోడ్ మొత్తం ఉందండి. సో ఇలాగా మన క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో క్యాల్కులేటర్లో మీరు డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేస్తే వీ కెన్ ఆల్సో గెట్ ద అవుట్పుట్. ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా We can check the code of this calculator, ne? Yes, above it is code is there. Above. Yes. Okay. Okay. Venkatesh, you have any doubts till here? ఇక్కడ వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? విమల మీకు కానీ అసలు పక్కన పెట్టి వెళ్ళిపోయారా? బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ అయితే కాదు కదా మీరంతా, ఎందుకంటే వారు వన్ సైడే ఉంటాను, ఇంకొక సైడ్ ఉండట్లేదు. అయితే అర్థమైందండి విమల? అర్థమైంది సార్. వెంకటేష్, మిస్టర్ వెంకీ అలియాస్ వెంకీ. Yeah, okay guys, I am stopping the session here. We'll continue tomorrow. Thank you, Anil.